Namaskaram, my brothers and sisters of Puducherry. We've gone through a tough time. We've gone through a very difficult time in the recent past. The last 1 month has been very difficult. I want to thank you for all the cooperation you extended to the Puducherry administration. You know, we've been able to succeed to an extent, to a large extent compared to many other places in India and the world. We've been able to keep Puducherry safe. You've all been restrained in many ways, but you cooperated. You all got the time to come and pick up your essentials and go back. And you observed the proper timings. We want to thank you for that. But we benefited because you listened to us. You listened to the police. You listened to the medical authorities. And therefore you cooperated, and by which the infection of COVID-19 or coronavirus has been completely contained in Puducherry. But I want to tell you, the test is coming on Monday. Next week is our test. We have to pass the test. How will we pass the test? We will be able to pass the test if you maintain discipline. You maintain social distancing. That you maintain proper sanitation. That you listen to the police rules and regulations. And that you abide by, and you don't want loiter around. And you wear a mask. You must wear a mask. Must not go into the market without a mask. Must not go out to the home without a mask. Please be careful, because it is this which will save us, nothing else. We also want to thank all the emergency services which helped us. Most of all, our doctors, our health workers, all those staff which have been in medical services. The police, which has involved itself 24/7, all the private security guards, the NCC, all the volunteers, the municipal staff, the Swachhta workers, all of them, my friends, all of them have worked for us, delivered for us. We want to thank them. It is your cooperation and their tireless work which has kept Puducherry safe. I want to remind you, any difficulty you have had 24/7 Puducherry control room, which has been very well run, supervised, monitored, responded. We have responded to every call of yours. It's gone on the spot. And you know we have. You can call 100, you can call 1031, you can call 112, any number you call, it will be attended. So, but your test is Monday. You will not go without a mask. And you will not get crowded. This is our prayer. We have to win the test on Monday, because the next week is our test. Whether we pass on any infection to the other or not. Till now, Puducherry is on the safer list. If you want this to be completely on the safer list, then please cooperate and abide by the messages which are given to you from time to time. If you go to a hospital because it's essential, don't crowd around. Go to the dispensary and the hospital only if it's essential. Not for the sake of saying. Go only if it's essential. So if you can abide by, I'm giving you rest of you know we've been looking after, we've been doing our civil supplies has been monitoring, the prices of the commodities been very carefully monitored, cleanliness has been maintained, your essential services, helplines have been functioning. We've been trying to serve you. We're all going through a difficult time. Online studies of the students is on the job. Students are benefiting, whether it's school or college. I'm very happy. I congratulate those students who've been using their time. I thank the teachers who've been connecting with them. Just to say, our test, other part of the test now begins on Monday. And in many parts of India, it begins on Monday. For Puducherry, it's Monday, Tuesday, Wednesday. And we will be relaxing and better off if we continue with the discipline. Otherwise, we are back to lockdowns. We're back to restrictions. Now the choice is ours.
Friends, let's be cooperative. Let's be a strength to each other. Let's spread joy for each other, not any way transmit any infection. Therefore, we have to continue to maintain mask. No going out of the house without a mask. You will wear a mask, press it down, and then speak only through the mask. Why? Because my breath should not reach you, and your breath should not reach me. This breath. And why must I keep my hands clean? Because that's infection through my eyes and my hands when I touch my face. So friends, the point is wearing a mask, keeping your hands clean, maintaining, going on the road only where as much as is necessary. Let's pass the test and not pass any infection to anybody. Wish you well till I meet you, talk to you again on Saturday. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்முடைய துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் உங்களோடு ஆங்கிலத்திலே உரையாடினார்கள். அதனுடைய தமிழாக்கத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள். அந்த அடிப்படையிலே இப்பொழுது உங்களோடு நான் பேசுகிறேன். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கிறபடி இந்த கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய கொடிய நோய் தாக்கத்திலிருந்து மக்களை பாதுகாப்பதற்காக அரசாங்கம் வீட்டிலே தனித்திருங்கள் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார்கள். அந்த அடிப்படையிலே 24ஆம் தேதியிலிருந்து இதுவரைக்கும் நாம் வீடுகளிலே தனித்திருக்கிறோம். பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலை புதுச்சேரி மாநிலத்திலே உருவாயிருக்கிறது. மற்ற மாநிலங்களை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய மாநிலத்திலே அதிகமான தாக்கம் இல்லை என்று நாம் சொல்ல முடியும். கடந்த ஒரு 10 நாட்களிலே பார்க்கும் பொழுது கொரோனாவிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகவில்லை. கொரோனாவிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அரசாங்கம் தேவையான மருத்துவ உதவிகளை செய்து வருகிறது. குறிப்பாக அப்படி பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் என்ற ஒரு ஐயம் இருக்குமானால் அப்படிப்பட்ட மக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கான உதவிகளை அரசாங்கம் செய்து வருகிறது. இந்த சூழ்நிலையிலே ஒன்றை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. நாம் இதே சூழ்நிலையிலே வரக்கூடிய மே மாதம் 3ஆம் தேதி வரைக்கும் தனித்திருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது. மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய உத்தரவின் கீழே அனைத்து மாநிலங்களிலேயும் மே 3ஆம் தேதி வரை தனித்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனை கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அதே சமயத்திலே வரும் திங்கட்கிழமை, அதாவது ஏப்ரல் 20ஆம் தேதிக்கு பிறகு முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் சொல்கிறோமே, தொழிற்சாலைகள்லாம் திறக்கப்படலாம் என்ற ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறோம். மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான முக்கியமான தொழிற்சாலைகள் திறக்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறு எடுக்கப்படும் பொழுது தொழிற்சாலைக்கு போகக்கூடிய தொழிலாளர்கள் எப்படி போக வேண்டும் என்ற நியமனத்தையும் சொல்லியிருக்கிறோம். கூட்டம் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். பொது இடங்களிலே வரும்பொழுது முகக்கவசத்தை கட்டாயம் அணிந்து கொண்டுதான் வர வேண்டும். அவர்கள் வேலை பார்க்கிற இடங்களிலே குறைந்த அளவு 1 மீட்டர் தூர இடைவெளி விட்டு, 1 மீட்டர் என்று சொல்லும் பொழுது 3 அடி தூரத்துக்காவது குறைந்த அளவு அந்த இடைவெளி விட்டு தான் அவர்கள் பணியாற்ற வேண்டும். அவருடைய வேலை நேரங்கள் எல்லாம் ஷிஃப்ட் முறையிலே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். அவர்கள் பயணிக்கக்கூடிய பேருந்துகள் இருந்தாலும் சரி, சிற்றூர்திகள் இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் எப்படி பயணிக்க வேண்டும் என்ற நடைமுறைகள் எல்லாம் அங்கே வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, இந்த லாக்டவுன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மக்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்தக்கூடக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே மார்க்கெட்டுக்கு போகும் பொழுதோ பொது இடங்களுக்கு வரும் பொழுதோ தயவு செய்து உங்களுடைய முகக்கவசத்தை அணிந்து கொண்டு வாருங்கள். முகக்கவசம் இல்லாமல் நீங்கள் பொது இடத்துக்கு வர வேண்டாம். இந்த கொரோனாவுக்கான மருந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. அதற்கான ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மருந்து கண்டுபிடிக்கும் வரையாவது நாம் நிச்சயமாகவே இந்த தடை காலத்துக்கு பிறகும் கூட
சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் என்று சொல்லக்கூடிய தனிமைப்படுத்தக்கூடிய இந்த சூழலில் தான் இருப்போம். நம்முடைய மக்களோடு மக்களாக நெருங்கி போகாமல் இடைவெளி விட்டு பிரயாணப்படுவது, முகக்கவசம் அணிவது போன்ற, கைகளை அடிக்கடி கழுவுவது போன்ற சில நடைமுறை காரியங்களை நாம் மனதிலே வைத்து தொடர்ந்து நாம் செய்ய வேண்டும். தடைக்காலத்துக்கு மாத்திரமல்ல, தடைக்காலம் நீங்கின பிறகும் கூட, மே 3ஆம் தேதிக்கு பிறகும் கூட நாம் இந்த நல்ல விஷயங்களை கருத்திலே கொள்ள வேண்டும். அப்படி செய்யும் பொழுது வியாதியிலிருந்து நம்மை நாம் பாதுகாக்க முடியும். நீங்கள் வீடுகளில் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை இருக்கும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய குறைவுகளை அரசாங்கத்துக்கு தெரியப்படுத்தலாம். உங்களுக்கு தெரிந்த எண்கள் 100 என்று சொல்கிறோம், 100 100 என்ற காவல்துறையுடைய எண்ணுக்கு நீங்கள் அழைத்து, காவல்துறை சம்பந்தமானது மாத்திரமல்ல, எந்த குறைகளையும் நீங்கள் அங்கே சொல்லலாம். அதுபோல 1031 என்ற மக்களுடைய குறை தீர்க்கும் அந்த எண்ணம் இருக்கிறது. அதிலேயும் நீங்கள் உங்களுடைய பகுதியை சார்ந்த குறைகளை சொல்லலாம். குறிப்பாக பெண்களுக்கான பாதுகாப்புக்காக ஒரு எண்ணை கொடுத்திருக்கிறார்கள், 1091 விமன்ஸ் ஹெல்ப்லைன் இருக்குது. அந்த ஹெல்ப்லைனில் நீங்கள் பேசலாம். பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு மக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனாலே வீதிகளில் அதிகமாக நடமாட்டம் இல்லை. அதே சமயத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐஎம்எஃப்எல் ஷாப்ஸ், மதுபான கடைகள்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால சமுதாய குற்றங்கள் மிக அதிவிலே குறைந்திருக்கிறது. ஆனால் அதே சமயத்தில் குடும்பங்களிலே பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்று கேள்விப்படுகிறோம். பெண்களுக்கான குற்றங்கள் இழைக்கப்படுவதாக தகவல் வருகிறது, செய்தித்தாள்களே வாசிக்கிறோம். அதை நாம் தடுக்க வேண்டும். உங்களுடைய குடும்பத்திலே அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குமானால் பெண்கள், சகோதரிகள் தயவு செய்து 1091 உங்களுடைய ஹெல்ப்லைன் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசினால் அங்கே உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதற்கு அதிகாரிகள் காத்திருக்கிறார்கள். அதுபோல குழந்தைகளுக்கான ஹெல்ப்லைன் 1098 என்ற எண் இருக்கிறது. குழந்தைகளுக்கான குறைவுகளையும் அங்கே நீங்கள் சொல்லலாம், நிவர்த்தி செய்வார்கள். நம்முடைய கல்வித்துறையானது மாணவர்களுடைய படிப்பு பாதிக்கப்படக்கூடாது என்ற அடிப்படையிலே குறிப்பாக 10ஆம் வகுப்பிலே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் 11ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யூடியூப் மூலமாக, ஃபேஸ்புக் மூலமாக நீங்கள் அந்த பாடங்களை நீங்கள் கேட்கலாம். அவர்களுக்கு பாடத்திலே சந்தேகம் இருக்கும் என்று சொன்னால் வகுப்பில் எடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் அவர்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்ப்பதற்காக காத்திருக்கிறார்கள். கல்லூரியிலே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் இதே வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய அரசாங்கத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து கல்லூரியை சார்ந்த ஆசிரியர்களும் இப்படிப்பட்ட ஒரு படிப்பை அவர் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆன்லைன் டீச்சிங் என்று சொல்கிறோம். அதுபோல் அவர்கள் யூடியூப் மூலமாகவோ ஃபேஸ்புக் மூலமாகவோ நீங்கள் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு, கல்வித்துறையை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய பாடங்களை, சந்தேகங்களை நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு அரசாங்கத்துக்கு அவசியம். அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய விதிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்றி நடப்பீர்கள் சொன்னால் நிச்சயமாகவே இந்த கொடிய நோயிலிருந்து நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வோம். நம் குடும்பத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம், சமுதாயத்துக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம், தேசத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். நிச்சயமாக வெற்றி நமக்குரியதாது. உங்கள் இத்தனை நாள் நீங்கள் கொடுத்த ஒத்துழைப்புக்கு நன்றி. தொடர்ந்து அந்த ஒத்துழைப்பை கொடுக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.